इस तरह भाजी कि एक बहुत वड्डा षड्यंत्र, एक वड्डी गेम का पार्ट है ये तीन काले कुमार। ये ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ गेम चलती है ना और निरंतर चलती है, मतलब 2014 तो वो रुकी ही नहीं, वो तुरदी जाती है तुरदी जाती है तुरदी जाती। ये ਉਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ हिस्सा है। जे तुसीं कहो ना भी शैतान की गड्डी है, तो ये शैतान की गड्डी के तीन पहिए ने, इंजन हो। तो मैं अज इंजन की गल करूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव टेक अवे द कॉज एंड द इफेक्ट विल सीज। सो वो कॉज है, ये सारी चीज़ उत्थों शुरू हुई है, वो जग। हुण जो मैं देखदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं मुल्क देखदा, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखदा, साडियां वैल्यूज़ देखदा, सोशल जस्टिस देखदा, डेमोक्रेसी देखदा। मुल्कां नूं बनन नूं, संविधान नूं बनन नूं टाइम लगदे है, फिर एवोल्यूशन हुंदी है, मुल्क तरक्की करदे करदे डिग्गण नूं एक पल लगदा। देख लो अमरीका कित्थे आ गया एक दिन च कित्थों कित्थे आ। वो स्नेक्स एंड लैडर्स हुंदी है ना, वो एक डंग वजदा ठां करदा बंदा जीरो ते आउंदा। मैं इंस्टीट्यूशनस दा हाल पिछले 4 सालां दे विच जिथे इंस्टीट्यूशनस आ गईयां, तुसीं मीडिया दे लोग, द गुड द बैड द अगली आर एवरीवेयर, पर तुसीं मीडिया दा हाल देखो। कदे सोच सकदा सी बंदा किड्डा रुतबा मीडिया दा, ते कदे सोच सकदा सी बंदा कि इस हद तक लोग कहणगे गोदी मीडिया, लोग गालां कड्ढणगे पब्लिकली। देखो लोगों की आवाज़ को रिस्पैक्ट करना मैं हमेशा कर, वो रब की आवाज़, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तुसी ये देख लो भी सोशल मीडिया होना है, मैं कहना बड़ी रेवोल्यूशन, बड़ी तगड़ी रेवोल्यूशन है, ਇਹਦਾ कमाल कर दूगी, फलाना कर दूगी। वो ट्रोल आ गई, वो एक बंदा बैठा था कंप्यूटर पर, तुसी उन्होंने देखो भी ये गाल कड्डी ने, जो गाल कड्ढण वाला होंदा, जिहदे पल्ले कुछ नहीं होंदा ना, कहते डोंट रेज योर वॉइस, रेज योर आर्गूमेंट। वो एक बंदा बैठा होंदा कंप्यूटर पर, टिक 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 40 मारता गाला, ठक ठक ठक, लोगों को पता नहीं कौन कौन कह रहे, बट वो है एक बंदा। मैं उन्होंने गल्लां तो उत्ते उठ के ये कहना चाहना कि यू कैन नॉट टेक अ नेशनस प्रोग्रेस एज ग्रांटेड। ये कोई गारंटी नहीं है कि तुसी हत्थ ते हत्थ धरे बैठे रहोगे कि एक मुल्क की, एक सूबे की जिहड़ी है वो तरक्की होंदी रहूगी और तुहाडी कोई इकनॉमिक पॉलिसी ना होवे, तुहाडी कोई सोच ना होवे और देश अगे वधदा रहूगा। सालां साल लगदे है, चंगे लोग काम करते हैं तां मुल्क एक स्टैप अगे वधदा। ते मैं हुण जिहड़ी वो वड्डी गेम दे वल नूं आ रहा ना, उत्थों शुरू करूँगा। हुण मैं स्टार्ट करदा अपनी उस वड्डी गेम। वो वड्डी गेम का नाम है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। देखो होर दुनिया दे विच जे तुसीं मुੱਢ बनना होवे खेती ते फूड सिक्योरिटी, रोटी तो खानी ना सारे, ये सब तो वड्डी चीज़। हुण जदों मैं इस फूड सिक्योरिटी की गल करदा तो इस फूड सिक्योरिटी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है, जिहदे वल बहुत घट लोगों का ध्यान जा रहा। सारे ये 3 काले कानूनों वाल पूरी तरह फोकस ने, होने भी चाहिए, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ दैट थिंग। द नेम इज FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गेम का वड्डा पार्ट है, मैं इनू इंजन मानदा, और इस इंजन नूं, सरकारी इंजन नूं किसी होर दी गड्डी 'च फिट किया जा रहा है, ये भी मैं पूरी तरह मानदा और मैं अज प्रूव कर दूँ। लैंड मी योर ईयर्स। सवाल ये है कि फूड कॉरपोरेशन 1965 दे विच स्टैचूटरी बॉडी बनती है। कल इहदा फाउंडेशन डे सी, 14 फाउंडेशन डे, तो ये 4 फोल्ड परपज नाल बनती है कि MSP लाओगे जी, प्रोक्योरमेंट करोगे जी, उस तो बाद प्रोक्योरमेंट तो बाद उसकी मेनटेनेंस, उसकी स्टोरेज, उसका जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन है वो करोगे,
तीजी चीज़ कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बफर स्टॉक सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि ਜਿਹੜੀ देश ਦੀ आपदा आउंदी है कदे कदे कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सरप्लस जमा किया हुआ अनाज ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए। चौथी चीज़ कि इस देश के 80 करोड़ गरीबों को PDS, ये PDS सप्लाई करना, ये चौथी। हुण जदों मैं FCI नूं देखदा तो मैं ये देखदा कि FCI नूं सोची समझी साजिश दे नाल मारिया, और वो इसलिए मारिया गया कि ज्यों ज्यों FCI मरदी है तो वह जिहड़ा टेक ओवर है, वह हैंड ओवर है, वो दो बड़े अमीरां नूं बड़े समूथली किया जाता। क्योंकि जो आप FCI की गल करिए तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिदा DC दफ्तर चलता है, DC दफ्तर चलता कि नहीं, DC दफ्तर चलता, फौज चलती है, पुलिस चलती है, उस तरह FCI इज नॉट एन इनकम जनरेटिंग स्टैचूटरी बॉडी। ये तो वेलफेयर स्टेट के विच किसान की लाइफ लाइन है। ये अगर तुसी देखो ओवरऑल गरीब बंदियां दी लाइफ लाइन है जिन्होंने PDS मिलता। इनू किस तरह मारिया गया है, मैं उत्थे आउणा सब तो पहले, क्योंकि इहदा आपदा कोई कैश फ्लो नहीं, क्योंकि इहदी आपदी कोई इनकम नहीं, इस सरकार की ग्रांट के नाल चलदी, इस सरकार की मदद के नाल चलदी है, सरकार की फंडिंग के नाल चलदी। हुण सरकार पहला सरदार मनमोहन सिंह वाली सी, उदों जदों सरकार ग्रांट दिंदी सी या इनू पैसे दिंदी सी ते जिन्ने वो एलोकेट करदी सी, जो एलोकेशन हुंदी सी बजट एलोकेशन करदे सी, उहदे नालों वध खर्चदे सी। जे 1 लाख करोड़ दिता है तो 1,10,000 करोड़ खर्च, जे अगले साल 1,15,000, फिर कदे कदे 1,25,000 करोड़ भी खर्च। हुण तुसीं ये वेखो, मैं पहले पॉइंट ते आना, इस सरकार ने 2014 दे विच टेक ओवर किया, 2014 तो लैके FCI दे उत्ते करजा 2014 दे विच 91,000 करोड़, 91,400 करोड़ FCI दे उत्ते करजा सी। ते तुसीं ये वेख लो कि आ 5 सालां दे विच 5 ईयर एंड अ क्वार्टर करजा 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ FCI दे उत्ते करजा। हैरान है मैं कि 50 सालां दे विच, और मैं तुहानूं पूरी गेम अनफोल्ड करके दूंगा कि 50 सालां दे विच इहदे ते करजा चढ़दा है 91,000, 5 सालां दे विच इहदे ते करजा चढ़दा है 4 लाख करोड़। इस तरह ही देश का हाल है। कहते जी असीं ते इकोनॉमी खड़ी करती, आ करता वो करता, इनू कह एंटी नैशनल, इनू कह फलाना खालिस्तानी ते फलाना। देश के उत्ते करजा, देश के उत्ते करजा भी इसे प्रपोर्शन च चढ़िया। देश के उत्ते करजा 52 लाख करोड़ सी 67 सालां 67 सालां 52 लाख करोड़, ते इन्हां दी मोदी सरकार आई है ते 50 सालां दे विच 82 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ रुपया करजा चढ़दा। 67 सालां दे विच एक साल दे विच चढ़दा 74,000, ते इन्हां दे वेले एक साल च चढ़दा 7.5 लाख करोड़। एक महीने दे विच चढ़दा 6,000, इन्हां दे विच चढ़दा एक महीने दे विच 60,000 करोड़। कोई फैसले मिलता, कोई बैठ ले ना। आ पिछली सरकार किद्दां सिੱਟੀ ਸੀ, आ करजे करके सिੱਟੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਰजे करके ਸਿੱਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਓ 54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 91,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ 50% ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਇਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, 1,84,000 ਕਰੋੜ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 1,08,000। ਘਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ 20% ਘਟਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਖਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ 80% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 70% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 60% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਲੁਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਇਆ ਨਾ, NSS ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, 500% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ NSSF ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਰੈਕਟ, ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਟਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ 5% ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 7 ਤੇ 8 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ NSS ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ 7-8% ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 10%। ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ NSSF ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ NSSF ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ FCI ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, 10% ਦੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, DC ਆਫਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ, ਜਿੱਥੇ मतलब after the financial जिसमें logistics and table कराया डालने I think that is ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਫਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਈਏ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਲੋ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। 30 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 28 ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 5% ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ, 5% ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦੇਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ 5% ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ 100% ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 100% ਹੈ, ਤੂੰ 5% ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਰੇਲਾਂ, ਚੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 6 ਰੁਪਏ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ 1992 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 16, ਪਰ 16 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 4 ਗੁਣਾ। ਕਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਮਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਡੀਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਮਾਰਜਨਸ ਵਧੇ, ਠੱਕ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੌਂ 12। ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 15,000 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਲਵਟ ਗਲਵਸ, ਹੱਥ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਸ਼ਨੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। ਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਹ। ਆਇਰਨ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਲਵਟ ਗਲਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਜਾਮਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਰਥੱਲੀ ਪਾ ਫਟਾਫਟ ਠੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ। ਕੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 2015 ਚ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਚੁੱਕੂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। 1 ਲੱਖ ਆੜਤੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 20-25,000 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਆੜਤੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹਵਾਲੇ, FCI ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। FCI ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ? ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਊ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ FCI ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ FCI ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ MSP ਵਾਜਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, MSP ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਇਟ ਟੈਂਟਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਇਟ ਟੈਂਟਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਥ੍ਰੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 70 ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਲੋਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8,75,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਹਾਂ ਮੀਟਰ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ? FCI ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਬੈਠ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਸਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਹੈ ਉਹ 1/3
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FCI ਦੀ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਗਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪੈਸਾ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 5% ਦੇ ਕੇ 100% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ? ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਹੈਡਡ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ PDS ਮਿਲਦਾ ਉਹ 67% ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ PDS ਲੈਂਦਾ ਜੀ। 67% ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ PDS ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ FCI ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ FCI? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 67% ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ FCI, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ FCI, ਸਟੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ FCI ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 67% ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ PDS ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40%। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2011 ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ 137 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 137 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਭਾਈ 137 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਉਦੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਨੰਬਰ, 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਨੰਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇ। 27% ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਠਾ, 67% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿਓ 40% ਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਹਨਤ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹਉਮਾ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਖੋਲਦਾ ਪੂਰਾ। ਪਾਰਟ 2 ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਗੁੱਜੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016-17 ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਦੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊ ਗਰੀਬ ਦੀ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਲੋ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨ, ਰਿਟੇਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੰਬਾਨੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਓ, ਅਡਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 5% ਸੇਵ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਨੀ ਰਵਾਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਟੇਲ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, जियो इकट्ठा हो गया ਤੇ ਜੀ। करोड़ का बन 137 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲੂ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਪਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਨ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 25% ਚੱਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਡੀ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 100 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਔਰ SBI ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ। SBI ਦਾ ਵੀ 70% ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜੀਓ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂ? ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ वो तो कैश हो गया, ऑटोमेटिकली मार्केट रेट से मिल ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੈਨ ਯੂ ਬੀਟ ਇਟ? रिगार्डलेस ऑफ द फीचर्स लागू हो ना हो। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਐ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਤਾ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਰਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਈਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਉਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਣ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਸੂਬਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ GST ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਡ ਦੈਟ ਵੇ। ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਥੂ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 70 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਗੇਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਰਨ ਡਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੇ। ਕੌਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। 70% ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ? मैं कल क्या कि तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी। जो आशियाना शाख नाजुक पे होगा ना पायदार। तुसी अपनी तहजीब दे नाल खुदकुशी कर रहे हो। आचरण व्यवहार दे नाल ये कोमल डाल दे उत्ते आशियाना बनाओ, कित्थे ना पायदार होगा। ये पहली बार ये मतलब एक मूवमेंट बनी है, चंद लोगों तक सीमित नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बनी। तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाजी कि तुसी इस आवाज़ नूं लोगों तक लेके जाओ। मैं तो मतलब जड़ा मेरे अरमान सी मैं तो जी लिया, पर मैं लड़ूँ इंच नहीं पिछे हटता। पर मैनू कोई ये गर्ज नहीं कि मैनू कुछ चाहिए।